ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی. ماں کی سچویشن یہ ہے کہ بیٹا روتا ہے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے, بیٹا تڑپتا ہے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے, بیٹا دودھ نہیں پیتا تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. ماں اپنے بچے کو راحت پہنچانے کے لیے ایسے کھانوں سے پرہیز کرتی ہے جس کھانے کے بعد دودھ کے ذریعے بچے کو تکلیف پہنچ جائے. ماں ہے جس کی ممتا کی پوزیشن ایسی ہے کہ بچے کے سر میں درد بھی گوارا نہیں کرتی, بچے کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتی. آپ مجھے بتاؤ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مجھے ایک ماں کا واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک بیٹا جو ماں باپ کا بڑا خیال رکھتا تھا, اچانک اس کا دل کسی لڑکی پر آ گیا اور اس کے بعد ماں باپ کے سامنے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. ماں باپ نے اجازت دی, لڑکی سے شادی ہو گئی. بیاہ کے جب لڑکی گھر آتی ہے تو اس کے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے اور شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے. چند دنوں کے گزر جانے کے بعد جب بیوی نے محسوس کیا کہ میرا شوہر میرے غلام کی حیثیت سے بن چکا ہے, جو میں کہتی ہوں وہی کرتا ہے, تو اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے سرتاج ذرا مجھے بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو. اس شخص نے جواب میں کہا میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں, بے پناہ چاہتا ہوں. تم کہو وہ چیز تمہارے لیے کرنے کو تیار ہوں, بڑے سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. بیوی نے جب یہ سوچا تو پہلا جملہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے اگر واقعی تم سچی محبت کرتے ہو تو گھر علیحدہ لے لو تاکہ ہم دونوں آرام کی زندگی گزار سکیں. میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا, جو کماؤ گے اس میں سے ماں باپ کو بھی پیش کرتے رہنا, ان کی دیکھ بھال بھی کرتے رہنا. اللہ اکبر. شوہر کے ذہن میں بیوی کی محبت کا غلبہ تھا. اس نے بیوی کی بات مان لی, ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو کو پیش کیا اور کرنے کے بعد علیحدگی اختیار کر لی. روزانہ صبح ماں سے ملنے آتا, باپ سے ملنے آتا. دن گزرتے گئے, بچے بڑے ہونے شروع ہو گئے تو اب کیفیت یہ ہے کہ کبھی ہفتے میں آ جاتا, کبھی کچھ دنوں کے بعد آ جاتا. یہی حال بڑھتا رہا, ڈسٹینس بڑھتا رہا. ماں باپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, بیٹا بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کاٹ رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ باہر کی نوکری اسے مل گئی اور پردیس میں ملازمت کے لیے اس کو آفر آئی. وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے پردیس چلا گیا, یہاں تک کہ سعودی میں اسے جاب ملا. اور سعودی کی سرزمین پر جب اس نے قدم رکھا, اب کیفیت یہ ہے کہ کبھی فون پر کبھی خطوط کے ذریعے ماں باپ کے حالات کو جاننے کی کوشش کی, اور کبھی پوزیشن ایسی ہوئی کہ یوں ہی چھوڑ دیا. اطلاع آئی تو کیا اور نہ آئی تو کیا, کبھی رقم بھیج دیتا, کبھی لاپرواہی کا شکار ہوتا. اب مہینوں گزرتے گئے, سال گزرتے گئے, یہاں تک کہ اب خبر کے سلسلے میں, اطلاعات کے سلسلے میں ماں باپ کے حوالے سے بے خبری کی زندگی ہونے لگی. کچھ عرصے کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں کی زندگی تنہائی میں کٹتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. دیکھتے دیکھتے 14 سال کا طویل عرصہ گزر گیا. 14 سال کے بعد سعودی میں رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے, چل کر کے حج کر لوں. اللہ اکبر. بیوی کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوا, لیکن کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے, ساری دنیا کی آنکھ میں آنسو موجود ہیں. ہر حاجی رو رہا ہے, عرفات کے میدان میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن اس نوجوان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلتا. وہ پریشان ہے کہ میرا دل کیا اتنا سخت ہو گیا کہ عرفات کے میدان میں بھی آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے. اس محفل کے اندر, اس جگہ کے اوپر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے موجود تھے. وہ شخص گیا اور جانے کے بعد عرفات کے میدان میں اس بزرگ سے کہتا ہے حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ سب رو رہے ہیں, سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں, احساس ندامت ہے, لیکن پتہ نہیں میری آنکھوں میں عرفات کے میدان میں بھی آنسو کیوں نہیں آ رہے. وہ بزرگ تھے, جہاں دیدہ تھے, بصارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتے تھے. ارشاد فرماتے ہیں
लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, इसकी वजह से तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आ रहे। बस तड़प गया, कहा हाँ मैंने एक का हक नहीं दो का हक मारा है। मैं अपनी माँ से बेखबर हूं, अपने बाप के बारे में बेखबर रहा, मैंने ये हक मारा है, इसकी वजह से शायद मेरा दिल सख्त हो गया। अब वो बुजुर्ग फरमाते हैं अगर तू चाहता है कि तेरा दिल मोम हो जाए, अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, तो पहली फुर्सत में जाकर के माँ के कदमों से लिपट जा, उसे राजी रखने की कोशिश कर। वो शख्स घर पहुंचा और पहुंचने के बाद सबसे पहले रखते सफर बांधा अपने वतन के लिए, और जब वतन पहुंचता है माँ का पता पूछता है, अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद था। माँ के बारे में पूछा तो पता चला फला जगह पर झोपड़े के अंदर माँ रह रही है। किसके साथ रहती है? बताया गया अकेली रहती है। कोई खाना देता है तो खा लेती है, नहीं देता है तो भूखी रहती है। अब तो बच्चे की जुदाई में रोते रोते उसकी आंखों की बीनाई भी चली गई है। अल्लाह अकबर। वो जब माँ के घर पहुंचता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, आवाज लगाता है, माँ समझ जाती है कि बेटा आया है, लेकिन माँ अपने बच्चे को देख तो नहीं पाती। दरवाजा खोल करके अपने बेटे के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है मेरे लगते जिगर, आज मैं तुझे देख तो नहीं सकती, लेकिन तेरी आवाज को सुनकर मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक मिली है। ऐ मेरे लगते जिगर, तेरा आना मुबारक हो। अब मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे गम न होगा, इसलिए कि मेरे बेटे, मैं तेरे फिराक के अंदर जिंदगी के लम्हात बहुत मुश्किल से काटे हैं, तेरी याद मुझे बहुत सताती थी। और माँ इस तरीके से अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरती जाती है और रोती जाती है, और उसी आलम के अंदर माँ की रूह परवास कर जाती है। बताना ये मकसूद है कि माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर एक शख्स जहां कनी के आलम में है, रूह नहीं निकल रही, कलमे की तलकीन की जा रही है, लेकिन रूह फिर भी नहीं निकलती। सहाबा हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकनी के आलम में एक शख्स है, कलमा पढ़ा जाता है, तलकीन की जाती है, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ रहा, उसकी जबान पर कलमा जारी नहीं होता। आका फरमाते हैं शायद इसने किसी का हक मारा होगा, कोई इससे नाराज है, जाओ जाकर के इसके कौन जिंदा है, माँ बाप में से कोई जिंदा हो तो जाकर के पूछो कि माँ या बाप इससे राजी है या नहीं। हाँ हुजूर, इसकी माँ जिंदा है। गए, जाकर के माँ से पूछा क्या तुम अपने बेटे से खुश हो? माँ ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं कर सकती। आकाए करीम की बारगाह के अंदर जब ये बात पहुंचाई गई, सरकार ने फरमाया लकड़ियां जलाई जाएं, और माँ से कहा गया ऐ खातून सुन ले, तेरी नाफरमानी की बुनियाद पर तेरा बेटा जहन्नम की आग का ईंधन बन जाएगा। क्या तू चाहती है कि तेरे बेटे को दहकते हुए शोलों में डाला जाए? सहाबा से फरमाया लकड़ियां जलाओ। लकड़ियां जलाई गई और फरमाया इस शख्स को आग के हवाले कर दो। इतना कहना था कि मां चीख उठी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती, मैंने माफ किया अपने बेटे को। इधर मां ने माफी की बात कही, उस शख्स की जबान पर कलमा जारी हो गया। आप अंदाजा लगाओ, यह है मां की मोहब्बत, यह है बाप की मोहब्बत। आप अंदाजा लगाएं, एक मां अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है, एक बाप अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करता है। मां अपने बेटे की तकलीफ नहीं देख सकती, बाप अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकता, लेकिन मैं कुरान का मुताला करता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि जिस जात के बारे में कुरान कह रहा है कि उम्मत का मशक्कत में पड़ना सबसे गिरा है, जिसके ऊपर सबसे गिरा है, वो कौन है? वो मकीने गुंबदे खदरा हैं। एक मां जितना अपने बच्चे की तकलीफ से बेचैन नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा हुजूर अपनी उम्मत की तकलीफ से बेचैन हो जाया करते हैं, अपनी उम्मत को परेशान देखकर बेचैन हो जाया करते हैं, अपनी उम्मत को गम में देखकर बेचैन हो जाया करते हैं। आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी एतबार से उस शान को आपके सामने पेश करूं कि उम्मत को दुनिया में तकलीफ पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन चीजों की निशान
نشاندہی فرماتے ہیں تاکہ امت تکلیف سے بچ جائے۔ آپ ذرا سوچو، ماں کا خیال اس پر نہیں گیا ہوگا، باپ کا خیال اس پر نہیں گیا ہوگا، جس کسی کا خیال دیکھو اس کی طرف نہیں گیا ہوگا، لیکن حضور کا خیال اپنی امت کی اس تکلیف کی طرف جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے